Now, first part of our discussion with respect to today's lecture on Vedic period. Okay, that is Vedic economy. Okay, Vedic economy. And before that Vedic economy, we need to consider few other aspects of um, from the Vedic literature. म्हणजे Vedic अर्थव्यवस्था. In that we are comparing अर्ली वेदिक पिरियड अँड द लॅटर वेदिक पिरियड. म्हणजे लास्ट टाइमच मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं, एक्सप्लेन करून सांगितलं होतं की वी आर हॅव्हिंग टू पार्ट्स. म्हणजे वेदिक पिरियड बेसिकली वी कन्सिडर वेदिक पिरियड फ्रॉम द 1500 BCE, इसवी सन पूर्व 1500 ते इसवी सन पूर्व 1000 आणि इसवी सन पूर्व 1000 ते इसवी सन पूर्व 600. ओके, आता आपण त्याला BCE म्हणतो, बिफोर कॉमन इरा. ओके, आणि त्याच्यामध्ये कधी कधी BC म्हणतो आपण. समटाइम्स वी यूज BC, बट नाउ as per the recent development we are using BCE, before common era. Okay, so wholesome totally Vedic period is from 1500 BCE to 1000 BCE, and then 1000 BCE to 600 BCE. So this first portion 1500 to 1000, that is called as early Vedic period, and the 1000 to 600 BCE, that is called as latter Vedic period. ओके, आता याच्याबद्दल म्हणजे while discussing economic features, social features, religious features and political features, we need to compare both these things. What was there in the early Vedic and what was there in the latter Vedic period. Okay, early Vedic period मध्ये काय होतं, latter Vedic period मध्ये काय होतं. ठीक आहे, सो ते आपण डिस्कस करणार आहोत. या थोड्या लवकरच हा सेशन डिस्कस होईल आपला. हा हे जे टॉपिक्स आहेत हे डिस्कस होतील, कारण ऑलरेडी so many things we have already covered in last lecture in detail. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये एक लक्षात ठेवा की मागे मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं बिफोर कमिंग टू द टॉपिक ऑफ इकॉनॉमी डिफरन्स, की रिलेटेड टू द just a minute, related to the home of the Aryans, I have told you last time, and with respect to that I have told you that this home of the Aryans means, as per the so many sources, home of the Aryans, it is mentioned as Arctic region, okay, or the Bactria, or the Central Asia, or the Tibet, etc., etc. Okay, now there is one very important source in which we can get references related to the Vedic society, economy, religion, etc., etc. Okay, so last time I think I have given you one reference related to that. Okay, kunala माहिती आहे का तो reference? I have given you one important reference with respect to that. Anybody know that reference? Middle East. Middle East. Middle East. No, I am talking about one particular text. Okay, I am talking about one particular text in which there is a reference of, means which is considered as like a copy of Vedic literature. Okay, copy of Vedic literature. Okay, and it is said that that is like that particular book is specifically written before the Vedic literature. Okay, or before the Rig Veda, and the whatever the stories narrated, both are same. Okay, so what is that? Which book or which particular people of which region are considered to be similar to the Aryans? Which book and the people belong to which region considered to be similar to the Aryans? कोणत्या भागातील लोक हे आर्यन होते किंवा वेदिक लिटरेचर मध्ये नॅरेट केलेले लोक आणि त्या पुस्तकात नॅरेट केलेले लोक हे सेम होते, असं कुठलं पुस्तक प्रूव्ह करतं?
Anybody is having idea? Many people means there are few those who should know answer to this question. सप्तसिंधू. नाही 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 सप्तसिंधूचं हे थोडी आहे. सांची एनी आयडिया? संकेत, सिमरन, सर्वेश, संजना, सिमरन, सर्वेश. नो सर, काही रिकलेक्ट होत नाही. आठवत नाही सर. रिजन युरोप आहे काय? नाही 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 युरोप नाही. युरोपमध्ये आर्यांच्या टोळ्या गेल्या होत्या, परंतु युरोप हा रिजन नाही. म्हणजे आपला माझा प्रश्न समजला ना तुम्हाला, की वैदिक लिटरेचर मध्ये जे लिहिलेलं आहे ते मूलतः कुठल्या एका ग्रंथामध्ये लिहिलेलं आहे, जो एका भागातल्या लोकांचा ग्रंथ आहे, तो वेदांच्या पेक्षाही जुना आहे. आणि त्या सिमिलॅरिटीवरून असं मानण्यात येतं की आर्य लोक हे त्या रिजन मधले आहेत आणि ते लोक आणि हे भारतात आलेले जे आर्यन्स आहेत, ठीक आहे, ओके, नंतरच्या काळात ज्यांनी वर्ण व्यवस्था वगैरे निर्माण केलेली असं मानलं जातं, ठीक आहे. सो हे आणि ते सेमच आहेत, कारण त्यांनी लिहिलेल्या कथा आणि यात लिहिलेल्या कथा ह्या सारख्या आहेत, किंवा त्यांचं आणि यांचं लिटरेचर सेम आहे. आर्यन नाही. Any? Sandeep, any knowledge about this thing? नहीं सर. नहीं पता है. ओके. हाँ सर. ठीक. हाँ, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और ये वैसे भी मतलब ये वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा. सो बेसिकली देयर इज द इरानियन टेक्स्ट. इरानी लोक जे आहेत ना, इराणी. Okay, see, word Aryan is very much similar to Iran. Okay, Aryan and Iran both are very much similar, very much close. Okay, अगर आप ईरान ये करोगे ईरान, okay, IRAN, और आर्यन लिखोगे ARYAN, so उसमें pronunciation में both are close, in close proximity. So ईरान का pronunciation होते होते या फिर corrupted form होते होते वो आर्यन बना है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं. लिंग्विस्टिक वाले जो लोग हैं, they say this, they say the same thing, okay, or they believe in this particular research कि the people belong to the Aryan, okay, Iranic region, they are the Aryans. Okay, so Iranian people, they were having one very important text that is which is considered the oldest text. So its name was Zend Avesta. Okay, Zend Avesta. And whatever written in the Zend Avesta, so most of the means that entire Zend Avesta is in it is copied in Rigvedic literature. Okay, so Rigveda, the language which is used in the Rigveda, okay, the stories which are mentioned in the Rigveda, that are mostly similar to the Avesta. Okay, and that's why it is believed that because of the linguistic similarity and considering the chronological precedence of Avesta or the Rigveda, the few scholars suggested that the people, those who represented in both these book, they belong to the common linguistic group. Okay, जो लोग इसमें रिप्रेजेंट किए हैं ज़ैंद अवेस्ता में और इसमें ऋग्वेदा में, सो दे बिलोंग टू द कॉमन लिंग्विस्टिक ग्रुप. म्हणजे यांचा भाषिक प्रांत सेम आहे, समान भाषिक गुणधर्माचे ते लोक आहे. ओके, अँड दे मायग्रेटेड फ्रॉम West Asia and Iran. West Asia because Iran, Iraq, that is a part of, that is a West Asia site. So they migrated from West Asia and Iran to the Indian subcontinent. Okay, and these people were called as Aryans. Okay, so this is one important reference I wanted to tell you. Okay, regarding this Vedic means with respect to this discussion on the Vedic age. Okay, and the second is that
Aryans were having one common original home. So specifically, this was Iran or the Western Asia. This must be the common original home for Aryans. And from these particular area, they migrated to different parts of the world, especially to the Europe and to the East also. म्हणजे युरोपकडे गेले, काही टोळ्या युरोपकडे गेल्या आणि काही टोळ्या ईस्ट एशियामध्ये गेल्या. ठीक आहे. तर आपला जो पार्ट आहे तर तो असा खालच्या साईडला येतो. ठीक आहे. म्हणजे एशियामध्येच आपण थोडासा ज्याला आपण म्हणू शकतो की साऊथ ईस्ट काइंड ऑफ आपण आहोत. ठीक आहे. सो दीज आर द टू इम्पॉर्टंट थिंग्स. वन थिंग, the language of the Zend-Avesta. Zend-Avesta is a Iranian text of the Irani people. There is a linguistic similarity between the stories which are narrated in the Zend-Avesta and the Rig Veda. On the basis of that, it is same. It says that both the people, they belong to the same race. Okay, they belong to the same group. Okay, and from this particular region, different streams migrated to different destinations. So Europe मध्ये गेल्या, काही ईस्ट मध्ये आल्या. तुम्हाला एक मॉडर्न मधलं बेस्ट एक्झाम्पल सांगतो टू जस्टिफाय धिस थिंग. देर वॉज अ इनफेमस पर्सनॅलिटी इन द वर्ल्ड. हिज नेम इज हिटलर. ओके, यू मस्ट अवेअर अबाउट हिटलर. हिटलरनी काय केलं? व्हॉट हिटलर डीड? हिटलरनी काय केलं? He declared as the Aryans as the most superior race in the world. So what? So Hitler declared that Hitler declared that कि Aryans is the most superior race of the world, and Aryans is the pure race of the world, and Aryans have the right to rule over the world. Okay, हिटलरने काय सांगितलं होतं की Aryans having a right to rule over the world. Okay, Aryans, the people belong to the Aryan race, are of a pure race, are of a pure blood, and they are having authority to rule over the world. असा हिटलर म्हणायचा. आता तुम्हाला माहिती असेल की हिटलरच्या नाझी संघटनेचं चिन्ह काय होतं? व्हॉट वॉज द सिम्बॉल ऑफ हिज नाझी? Swastik. स्वस्तिक. आता तो जर्मनीमध्ये स्वस्तिक गेलं कुठून? भारतातही स्वस्तिक आहे ना, भारतातही स्वस्तिक आहे. पण आता स्वस्तिकचा आणखी दुसरा एक अर्थ होतो, तो आपण बुद्धिझमच्या संदर्भात आपण कॉन्टेक्स्ट मध्ये तो बघू. ओके, वेगळा. ओके, डिफरंट मिनिंग. परंतु ते तिकडे ते दिसतं तुम्हाला स्वस्तिक नाझीच्या याच्यामध्ये. म्हणजे जर्मनी आणि भारत ऍज सच ड्युरिंग एन्शियंट टाइम ऑल्सो देर वॉज नो ऍज सच म्हणजे कुठल्या तरी माध्यमातून कॉन्टॅक्ट वगैरे असू शकतो युरोप पर्यंत वगैरे त्यावेळेस, कारण ग्रीकचं इन्व्हेजन वगैरे झालेलंच होतं. ओके, सो त्याचं सिम्बॉल जो आहे नाझी संघटनेचं, सो इट वॉज अ स्वस्तिक. ठीक आहे. सो आर्यन, he declared himself as the Aryan race. Okay, he was having a pride over that कि he belonged to a Aryan race and Aryans have the right to rule over the world. तो असा म्हणायचा. ठीक आहे. सो आता त्याच्यामुळे कसं आहे की हाऊ ही रिअलाइज दॅट की ही बिलॉंग टू अ आर्यन रेस. त्याला कसं रिअलाइज झालं असेल? त्याला स्वप्नात आलं असेल का की बाबा आर्यन्स, आय बिलॉंग टू आर्यन रेस? एका दिवसात त्याला रात्री स्वप्न पडलं असेल आणि त्यांनी दुसऱ्या दिवशी डिक्लेअर करून टाकलं असेल. ही मस्ट हॅव सम काइंड ऑफ नॉलेज अबाउट हिज हिस्ट्री, बिकॉज व्हॉट एव्हर जनरेशन टू जनरेशन, इफ यू बिलॉंग टू वन पर्टिक्युलर रेस, वन पर्टिक्युलर कम्युनिटी, सो यू नो दॅट की यू बिलॉंग टू. कारण तुम्ही कोणाच्या तरी पोटी जन्माला आलेले असतात. तुमच्या आईवडिलांनी तुम्हाला सांगितलं असतं की हम उस रेस के है, वी बिलोंग टू दिस रेस और दैट रेस और लाइक दैट. ठीक है. सो उसको भी बताया होगा, हिटलर को हिटलर के माता पिता ने बताया होगा, उनको उनके माता पिता ने बताया होगा, उनको उनके माता पिता ने बताया होगा, बरोबर. And that's why we are having caste consciousness, we are having consciousness about the religion, we are having consciousness about the community वगैरे वगैरे. म्हणून आपल्याला आपण एवढे म्हणजे फार कमी लोक हे बियॉन्ड या सगळ्या गोष्टी
विचार करतात if they are having that kind of intellectual capacity and the maturity. Okay, otherwise most of the people they confine themselves to some kind of caste or the community or the race or the creed, okay, or the religion. ठीक आहे. सो त्याच्यामुळे हिटलरला ते कसं काय साक्षात्कार झाला की he belonged to Aryan race. Okay, because he was aware about his history and he must be aware about this history also. त्यांनी ते कुठेतरी वाचलं असेल जसं आता आपण वाचत आहोत आणि त्यांना मग ते रिअलायझेशन झालेलं असेल, है ना. तो हे असा प्रकार होता की फ्रॉम द इराण एरिया, फ्रॉम द वेस्टर्न एशिया, these people they migrated to the Europe and few streams migrated to different other destinations. And then these particular portion, European areas or even in the India like country or even some other portions, so that was occupied by these आर्यन रेस. ठीक आहे. तर हे लक्षात ठेवा. झैन दवेस्ता लक्षात ठेवा. इराण्यांचा ग्रंथ आहे, इराणी लोकांचा. यू कॅन फाइंड मोर अबाउट झैन दवेस्ता इफ यू वॉन्ट. ओके. आणि वेदिक लिटरेचर. हा, तर हे लक्षात ठेवा. आणि आर्यन, द वर्ड आर्यन इज नथिंग बट इट इज कन्सिडर्ड ॲज करप्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ड इराण. ओके. इराण या शब्दाचा करप्ट फॉर्म आहे आर्यन. ठीक आहे. करप्टेड फॉर्म म्हणजे भ्रष्ट झालेला फॉर्म आहे आर्यन. ओके. मग आर्यन. आता आर्य या शब्दाचा अर्थ बुद्धिझमच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये नोबेल सुद्धा होतो. नोबेल. ओके. सो आर्य म्हणजे किंवा आर्य म्हणजे सज्जन पुरुष सुद्धा होतो. आर्य म्हणजे नोबेल मॅन सुद्धा होतो. ओके. सो डोंट गेट कन्फ्युज विथ रिस्पेक्ट टू द वर्ड्स. ओके. ॲट सर्टन मीन्स with respect to other topics. Okay, so this is one thing which I wanted to tell you. Now come to the point, that is economic differentiation. ठीक आहे. तर आता मी थोडंसं जरा म्हणजे इकॉनॉमिक क्लासिफिकेशन जे आहे याला थोडंसं कंपॅरेटिव्हली आपल्याला बघायचं आहे. सो आय एम टेकिंग अ हेल्प ऑफ व्हाईट बोर्ड. ओके. So with respect to economy, earlier economy and the latter economy, means economy of the early Vedic period and economy of the latter Vedic period, that we need to discuss. म्हणजे कोणत्या पिरियड मध्ये कशा पद्धतीचं अर्थव्यवस्था होती ते आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. सो आपण जे डिस्कस करणार आहोत, वन थिंग दॅट इज 1500 BCE to 1000 BCE. Okay, this is one, and the next period is next is 1000 BCE to 600 BCE. ठीक आहे. हे आपण दोन पिरियड मध्ये डिस्कशन करणार आहोत. सो हा पिरियड आपण पहिले घेऊ आणि नंतर मग त्याच्याच कंपॅरिझन मध्ये हा पिरियड घेऊ. ठीक आहे. सो आता मेन फीचर्स मी फक्त तुम्हाला सांगतो की व्हॉट वर द मेन इम्पॉर्टंट फीचर्स या पिरियड मध्ये काय होते आणि या पिरियड मध्ये काय होते. नाउ सी, ड्यूरिंग धिस टाइम what was the nature of the economy. So basically this is called as early Vedic period. Okay. And 1000 to 600, that is latter Vedic period. So this time economy was pastoral. म्हणजे काय? pastoral म्हणजे काय? ओके. म्हणजे pastoral animal husbandry we can say. हा, रूलर. ओके. रूरल इकॉनॉमी एक प्रकारे ज्याला आपण देहाती म्हणतो. ओके. किंवा रिअरिंग ऑफ कॅटल वेल्थ. ओके. रिअरिंग ऑफ कॅटल वेल्थ म्हणजे गुरेढोरे चारणे. ओके. गुरेढोरे आपण चारतो ना. सो ओके. सो गुरेढोरे चारणे वाली
ओके, ही इकॉनॉमी होती. ओके, सो pastoral economy related to rearing of the cattle wealth, and specifically animal wealth was there. Okay, because of this pastoral economy there was a animal wealth. Okay, so animal wealth importance was given to the animal wealth as compared to the agriculture produce. Okay, so as such during this time you don't see any kind of importance given to the agriculture. ओके, जे कृषी होतं त्याला खूप जास्त महत्व नव्हतं, पण बेसिकली ॲनिमल वेल्थ होतं आणि पॅस्टोरल इकॉनॉमी होती. हे मी तुम्हाला आधीच सांगितलंय की आर्यन्स वेअर नोमॅडिक पीपल. ओके, नोमॅडिक. ओके, दे वेअर नोमॅडिक पीपल. आर्यन्स हे नोमॅडिक होते. नोमॅडिक म्हणजे काय, घुमंतू होते. ओके, ज्यावेळेस ते भारतात आले तर त्यांच्याकडे घोडे होते आणि त्यांच्याकडे गायी होत्या. ठीक आहे, सो दे वेअर घुमंतू. दे वेअर इन सर्च ऑफ पास्चर्स. गवताळ प्रदेशांच्या याच्यामध्ये हे होतं. जस्ट अ मिनिट. ओके, सो ते गवताळ प्रदेशांच्या याच्यामध्ये सर्च मध्ये सगळीकडे जायचे, कारण त्यांच्याकडे हे सगळे ॲनिमल्स होते. ओके, ॲनिमल वेल्थ वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टंट वेल्थ अँड दे वेअर इन सर्च ऑफ मोर अँड मोर पाश्चर लँड्स. ठीक आहे, सो घुमंतू इकॉनॉमी होती त्यांची, नोमॅडिक इकॉनॉमी होती त्यांची, हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे, आणि याच्यामध्ये वैदिक लिटरेचर मध्ये बरेचसे जे शब्द वगैरे जे येतात, सो दॅट आर असोसिएटेड विथ द काऊ. ओके, दॅट आर असोसिएटेड विथ द काऊ. इव्हन दिस कॅटल वॉज द चीफ मेजर ऑफ द वेल्थ. ओके, तर कॅटल वेल्थ जी होती, काऊ असणं, गाय असणं, ऑक्स असणं, बैल असणं, ओके, ओव्हरऑल कॅटल वेल्थ असणं हे महत्वाचं होतं अर्ली वेदिक पिरियड मध्ये. ठीक आहे, सो याच्यामध्ये लक्षात घ्या की there are different terms, words associated with the cattle wealth. Okay, cow, or the conflict which were on the issue of the cow. Okay, cow म्हणजे cow theft सुद्धा व्हायची, म्हणजे गायीची चोरी व्हायची, आणि गायीची जर चोरी झाली तर युद्ध व्हायचं किंवा कॉन्फ्लिक्ट व्हायचा. ओके, सो त्या युद्धासाठी किंवा बाकी इतर गोष्टीसाठी कॅटल साठी काय काय नावं होते तर ते लक्षात ठेवा. सो याच्यामध्ये बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू धिस देर वॉज अ वर्ड यूज फॉर काऊ. ओके, वैदिक लिटरेचर मध्ये गायीसाठी शब्द आहे, गायीसाठी. ओके, काऊला काय म्हणतात, गाऊ. ओके, गऊ म्हणतात, काऊला म्हणतात वैदिक लिटरेचर मध्ये गऊ. ठीक आहे, त्याच्यानंतर जो पर्सन होता, ओके, अ पर्सन हु ओन मेनी कॅटल, ओके, ज्याच्याकडे खूप जास्त गायी असायच्या त्याला म्हटलं जायचं गोमात. ओके, गोमात. ओके, अ पर्सन हु वॉज ओविंग किंवा ज्याच्याकडे खूप जास्त गायी असायच्या, मेनी कॅटल, वॉज कॉल्ड ॲज गोमात. ठीक आहे, त्याच्यानंतर कॉन्फ्लिक्ट ऑर द बॅटल which were also these battles were because of the reason of the cow theft. Okay, so त्याला काय म्हटलं जायचं, term which was used for conflicts and battles, okay, in this period, and that were because of the cattle theft or the on the issue of the cattle. So the term it is used was gavishti. Okay, gavishti. ठीक आहे, गाविष्टी किंवा गावेसना. ओके, किंवा गावयात, या काय टर्म्स होत्या. दीज टर्म्स वर रिलेटेड टू द कॉन्फ्लिक्ट. ओके, विच वेर रिलेटेड टू विच वेर बेसिकली असोसिएटेड विथ द काऊ थेफ्ट. ठीक आहे, गायीची जर चोरी झालेली असेल आणि त्याच्यातून जर काही वाद निर्माण झाला असेल, छोटं मोठं युद्ध झालेलं असेल, बॅटल झाली असेल, तर दॅट इज रिलेटेड टू. सो विथ दॅट these words were related. So Gavishti म्हणजे सर्च फॉर द काउज.
सर्च म्हणजे गायीचा शोध घेणे, गायीचा शोध घेता घेता मग त्याचे भांडण वगैरे होणे, या सगळ्या गोष्टी. ओके, अनादर वर्ड्स आहे, अनादर वर्ड्स, सिनॉनिम वर्ड्स, गोशू, गावयात, गावयू, ओके, गावेशना वगैरे वगैरे असे सगळे वर्ड्स आहेत. ठीक आहे. सो दिस वॉज द इम्पॉर्टंट सिस्टम इन द early Vedic period, this period with respect to the cow. So Rigvedic hymn gave important and extensive importance to the cattle wealth in the early Vedic society, and many linguistic expressions in Rigveda are associated with cow. ठीक आहे. तर हे झालं एक पार्ट याच्याशी रिलेटेड, काऊशी रिलेटेड. ठीक आहे. आता दुसरं काय होतं याच पिरियड मध्ये, आणखी दुसऱ्या कोणत्या कोणत्या गोष्टी होत्या विथ रिस्पेक्ट टू इकॉनॉमी, ते एक लक्षात घ्या. याच्यामध्ये आणखी काही महत्वाच्या गोष्टी होत्या, जसं बार्टर सिस्टीम होती त्यावेळेस प्रिव्हॅलंट होती बार्टर सिस्टीम. व्हॉट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टीम? Exchange of goods. Exchange of goods. Okay, so suppose if I am a carpenter, so I will give some tools related to the agriculture activities or related to this profession of the agriculture to the agriculturist, and I will take from him some grains. मी त्याच्याकडून धान्य घेणार आणि मी त्याला काही वस्तू देणार माझ्या फील्ड मधल्या. मी जर समजा लोहार असेल तर मी त्याला लोहाच्या वस्तू देणार आणि त्याच्याकडून शेतीचं जे काही उत्पादन वगैरे असेल तर ते घेणार. सो इट वॉज अ बार्टर सिस्टीम, एक्सचेंज सिस्टीम होतं. इट वॉज अ एक्सचेंज ऑफ द गुड्स. ओके, सो बार्टर सिस्टीम होतं. त्याच्यानंतर काऊ आणि निष्क. ओके, काऊ अँड निष्क. ओके, निष्क हा एक वर्ड आहे, स्पेसिफिकली निष्क. सो निष्क म्हणजे काय? गोल्ड ऑर्नामेंट. ओके, निष्क मीन्स गोल्ड ऑर्नामेंट. ओके, सो दिस काऊ अँड निष्क, इट वॉज युज्ड ओके ॲज अ मीडिया ऑफ एक्सचेंज. सो काऊ म्हणजे गाय आणि निष्क हे प्रश्न येतात, आलेले आहेत एक्झाम्स मध्ये. दे वर यूज ॲज अ मीडिया ऑफ एक्सचेंज. म्हणजे बार्टर सिस्टम होती आणि मीडिया ऑफ एक्सचेंज जो होता म्हणजे ज्याच्यामध्ये काही जर घेतलं तर समजा गाय दिली जाणार किंवा निष्क दिले जाणार, म्हणजे गोल्डचं जे काही एखादा दागिना असेल तर तो दिला जाणार. ओके, सो तो त्या एक्सचेंज सिस्टीम मध्ये गाय आणि निष्क म्हणजे गोल्ड ऑर्नामेंटला निष्क म्हटलं जायचं. तर दे वर द मीडिया ऑफ एक्सचेंज. त्याच्यानंतर ॲज सच दॅट टाइम द कन्सेप्ट ऑफ प्रायव्हेट प्रॉपर्टी, म्हणजे त्यावेळेस प्रायव्हेट प्रॉपर्टीचा जो कन्सेप्ट होता विच वॉज बेस्ड ऑन द लँड ओनरशिप. ओके, म्हणजे जमिनीचा मालक असणे आणि त्या जमिनीचा मालक आहे आणि ती आपली प्रॉपर्टी आहे, तर हा जो कन्सेप्ट आहे, सो हा कन्सेप्ट आपल्याला दिसत नाही. म्हणजे दिस टाइम वी कॅन सी दॅट की प्रॉपर लाईक लँड ओनरशिप. ओके, दिस कन्सेप्ट इज नॉट देअर ड्युरिंग दिस टाइम. ओके, land ownership. So the concept of ownership is absent. Okay, concept of land ownership. I am talking about land ownership. So या पिरियड मध्ये आपल्याला जमिनीचा मालक असणे, ओके, हा जो कन्सेप्ट आहे हा कन्सेप्ट आपल्याला दिसत नाही. ओके, so concept of land ownership, it was absent. यावेळेस ट्रेड आणि कॉमर्स जे आहे त्याचे रेफरन्सेस खूप कमी आहेत. ओके, सो मिनिमम रेफरन्सेस, ओके, मिनिमम रेफरन्सेस ऑफ ट्रेड अँड कॉमर्स. ठीक आहे, so minimum references of trade and commerce during this time, and even we can find that ki irrigation, it was not also much developed. ठीक आहे, इरिगेशन जे आहे कृषीच्या सुविधा त्या काही डेव्हलप झालेल्या नव्हत्या या पिरियड मध्ये. ओके, ठीक आहे. त्याच्यानंतर व्हॉलंटरी बली जे होतं, बली म्हणजे व्हॉलंटरी ऑफरिंग
ओके. अँड वॉर बुटी. वॉर बुटी म्हणजे युद्धात मिळालेलं जे काही तुम्हाला लूट असेल. ओके. सो that particular offering, it was important part in economy. And Bali and this kind of war booty that was related to related to a practice which started, and according to that practice or according to that particular custom, it was like it was expected that those people who were the subject of one particular group, Aryan group, so they should give some kind of voluntary offerings, which is called as बली. बली म्हणजे इथे सॅक्रिफाईस नाही किंवा बळी देणे नाही, तर बली म्हणजे इथे काय, तर एक प्रकारे स्वतःच्या इच्छेने आपल्या ग्रुपचा जो लीडर असेल त्याला काहीतरी आपल्या उत्पन्नातील भाग देणे. ओके. आपल्या उत्पन्नातील भाग देणे. ओके. सो इट वॉज अ काइंड ऑफ रेव्हेन्यू सिस्टम वी कॅन से, बट दिस वॉज नॉट फोर्सिबल रेव्हेन्यू सिस्टम. ओके. किंवा समजा जर एखादं छोटं मोठं युद्ध झालेलं असेल आणि त्या युद्धामध्ये जर एखाद्याला जर काही मिळालेलं असेल, तर त्यातला काहीतरी त्या लूट मधला काहीतरी भाग आपल्या ग्रुपच्या लीडरला देणे. सो इट वॉज कॉल्ड एज अ बली, विच वॉज व्हॉलंटरी. ओके. व्हॉलंटरी म्हणजे स्वेच्छा होती. अँड like of war booty, so that war booty played an important part of the economy. Okay. So this system was there. Bali system was there. Bali means voluntary offering, and the war booty which played important role during this first period. Okay. So हे लक्षात ठेवा. So these are things related to early Vedic period. काय काय सांगितलं मी तुम्हाला? गाय. ओके. काय काय सांगितलं? गाय एक इम्पॉर्टंट सांगितलं मी तुम्हाला. That cow was important in the first part of the economy. Okay. Cow. Cattle wealth, those who were having cattle wealth or the maximum cattle, so they were considered as rich or the wealthy in the society. And name associated with the cow in the Vedic literature, so that is Gau. Okay. A person who was having huge cattle wealth, so he was called as Gomat. Okay. And the other conflicts associated with the cattle theft, so that were गाविष्टी, गावेसना, गावयात वगैरे वगैरे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मी सांगितलं की बार्टर सिस्टीम होती. त्याच्यानंतर काऊ आणि निष्क हे मीडियम ऑफ एक्सचेंज होते. प्रायव्हेट प्रॉपर्टीचा जो कन्सेप्ट होता, इट वॉज ऑलमोस्ट मिसिंग. आणि यवा किंवा बार्ली जे होतं दॅट वॉज अ मेन इम्पॉर्टंट क्रॉप. ट्रेड आणि कॉमर्सचे रेफरन्सेस कमी आहेत आपल्याला. इरिगेशनचे रेफरन्सेस नाही मिळत आपल्याला, लार्ज स्केल इरिगेशनचे. ओके. सो इट वॉज नॉट डेव्हलप्ड. अँड बली, it was in Hoj. Okay. It was prevalent during this time. Okay. But Bali was also it was not like it was compulsory, it was voluntary. ठीक आहे. आता लॅटर वेदिक पिरियड मध्ये काय आहे? ओके. व्हॉट वॉज इन लॅटर वेदिक पिरियड विथ रिस्पेक्ट टू इकॉनॉमी? ओके. नाव आता सेकंड पार्ट ऑफ डिस्कशन, दॅट इज लॅटर वेदिक पिरियड. आता लॅटर वेदिक पिरियड मध्ये काय काय गोष्टी होत्या ते आपण जस्ट एक बघूया पटकन. बराच जास्त वेळ नको जायला याच्यामध्ये. आता लॅटर वेदिक पिरियड मध्ये काय की यू कॅन सी देर इज अ ट्रान्झिशन. ओके. ट्रान्झिशन झाला. ओके. आता हा लॅटर वेदिक पिरियड जो आहे, सो हा कुठला पिरियड आहे लॅटर वेदिक?
1000 BC to 600 BC. अच्छा, सगळ्यात महत्वाची घटना कुठली आहे लॅटर वेदिक पिरियड मधली? 1000 BC ला जी घडली ती. What was the most important development during this period? And it includes the society, economy, religion, polity, everything. Okay, what is that? What is that? 1000 BC मध्ये काय घडलं भारतामध्ये साधारण? Iron. हा, सो इन्व्हेन्शन ऑफ आयर्न. ओके, आयर्न जे होतं ना, ओके, आयर्नचं इन्व्हेन्शन झालं. लोह, ओके, लोह, याला एक शब्द आहे प्राचीन भारतामध्ये अयास. ठीक आहे, याला काय म्हणतात? अयास. जगामध्ये आयर्नचा शोध पहिल्यांदा कुठल्या राष्ट्रामध्ये लागला? Which country is like is considered to be the first country of the world where we have invented iron? GK, it's a part of GK. ठीक आहे, उद्या सांगाल. China. China, sir. हा, आणखी कोणाला माहिती आहे? इंडिया. इंडिया में तो 1000 BC में लगा रे बाबा. चाइना में लगा, चाइना में. ठीक है, चाइना में. ओके, सो अयास बोलते हैं इसको. अभी क्या हुआ, इसने क्या किया ना, की पूरा रिव्होल्यूशन कर दिया. ओके, लोखंडाने खूप मोठं रिव्होल्यूशन आणलं संपूर्ण याच्यामध्ये. तर काय झालं एक्झॅक्टली, की इथे हा जो लोखंड होता हा खूप महत्वाचा होता. इकॉनॉमीच्या संदर्भात आपण पहिल्या बघितलं की पॅस्टोरल होती, घुमंतू आहे ना. आता पॅस्टोरलचं काय झालं, सेटल्ड इकॉनॉमी झाली, सेटल्ड. ओके, और सेडेंटरी. ओके, सेडेंटरी म्हणजे एक प्रकारे सेटल्ड. ओके, सेटल्ड सेडेंटरी ॲग्रेरियन इकॉनॉमी. आता सेडेंटरी शब्दाचा अर्थ जर बघितलं तर इनॅक्टिव्ह होतो, परंतु इनॅक्टिव्ह म्हणजे एक प्रकारे एक सेटल्ड हे आलं त्याला स्वरूप. सो सेडेंटरी ॲग्रेरियन इकॉनॉमी. ओके, त्याच्यामध्ये काय झालं की ट्रान्झिशन फ्रॉम पॅस्टोरल इकॉनॉमी टू अ सेडेंटरी ॲग्रेरियन इकॉनॉमी. दॅट इज म्हणजे तिथे खूप जास्त फिजिकल ऍक्टिव्हिटीची गरज नव्हती. जसं पॅस्टोरल मध्ये काय होतं की हे गायी गुरंढोरं घेणे आणि फिरणे हा एक प्रकार होता. याच्यामध्ये ते गुरंढोरं घेऊन फिरणे हा काही प्रकार नव्हता. जे आधीचे युद्ध गायीच्या याच्यावरती होते, सो ते काही आता इथे गायीच्या याच्यावरती राहिले नाही. ओके, सो ऍक्विजिशन ऑफ द लँड हा एक मोठा पार्ट जो आहे तर तो या ठिकाणी डेव्हलप झाला. म्हणजे बिफोर म्हणजे इन द अर्लियर पिरियड देर वॉज अ इम्पॉर्टन्स ऑफ द गाऊ और द काऊ. नाउ इम्पॉर्टन्स गिवन टू land. Okay, importance given to land. Okay, so earlier we can see that there was a importance given to the cow, now importance given to the land. आता जमिनीला महत्व मिळालं. त्याच्यानंतर आयर्न टेक्नॉलॉजी होती. आयर्न टेक्नॉलॉजी मुळे काय झालं की खूप मोठ्या प्रमाणात जे ऍग्रिकल्चर वेपन्स जे ऍग्रिकल्चरचे टूल्स होते तर ते डेव्हलप झाले. ओके, डेव्हलपमेंट इन द ऍग्रिकल्चर टूल्स लाईक फॉर एक्झाम्पल प्लाऊ. ओके, प्लाऊ जे आहे, सो प्लाऊ म्हणजे नांगर जे आहे. सो आधी लाकडाचा नांगर मिळायचा, आता त्याच्यामध्ये लोहाचा यूज व्हायला लागला. सो यू कॅन सी द डेव्हलपमेंट इन द ऍग्रिकल्चर ऑल्सो ड्युरिंग धिस टाइम. ओके, and because of this we can see that there is a revolution in the field of agriculture. Okay, so pastoral economy transition from pastoral economy to sedentary agrarian economy, where we can see that people instead of moving from one place to another place, people got settled down. Okay, people got settled down. लोक एका ठिकाणी सेटल झाले, शेती मोठ्या प्रमाणात करायला लागले. ओके, यासोबतच या आर्यांचं सुद्धा ट्रान्समिशन, ओके, ट्रान्सफर जी आहे इट वॉज टुवर्ड्स गंगॅटिक व्हॅली. अँड इन दॅट गंगॅटिक व्हॅली, okay, you can see that there was a growth of the agriculture.
सो प्लाव कल्टिवेशन डेव्हलप झालं. मिक्स फार्मिंग जे आहे तर ते डेव्हलप झालं. मिक्स फार्मिंग, ओके, मिक्स फार्मिंग डेव्हलप झालं. मिक्स फार्मिंग म्हणजे काय तर एका याच्यासोबतच अनेक पिकं वगैरे घेणे हा प्रकार डेव्हलप झाला. ओके, अँड इट बिकम अ बॅकबोन ऑफ द इकॉनॉमी. त्याच्यानंतर अल्टिमेटली देर इज अ सरप्लस ॲग्रिकल्चर प्रोडक्शन. सरप्लस म्हणजे काय की जास्त, जेवढं पाहिजे त्याच्यापेक्षा जास्त. सो सरप्लस इकॉनॉमी, दॅट इज सरप्लस इकॉनॉमी, or we can say because of this surplus production, not economy, surplus agriculture production, okay, surplus production. And this surplus production, okay, surplus production म्हणजे तुमची जर रिक्वायरमेंट आहे, समजा तुमची रिक्वायरमेंट आहे की यू रिक्वायर ओनली 5 म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की तुम्हाला वर्षभरात जर समजा 5 क्विंटल गहू लागत असेल, परंतु तुमच्याकडे 500 क्विंटल जर झाला है ना, तर तुम्ही 500 क्विंटल त्याच्यापैकी तुम्ही जास्तीत जास्त 10 क्विंटल ठेवाल, 20 क्विंटल ठेवाल, बाकीचा जो आहे 400 क्विंटल 450 तो विकून टाकाल तुम्ही. ठीक आहे. सो दॅट इज नॉट युअर लाईक इट इज नॉट युअर नीड. So because of that, this surplus production gave birth to market economy. Okay, market economy म्हणजे मग ते विक्री वगैरे सुरू झालं त्याचं मार्केट इकॉनॉमी. अँड इट अगेन फ्रॉम देअर राईज ऑफ ट्रेड. ओके, राईज ऑफ ट्रेड, ग्रुप ऑफ आर्टिझन्स, ओके, आर्टिझन्स, ओके, ग्रुप ऑफ आर्टिझन्स म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो कारागीर. ठीक आहे. सो कारागीर आले मार्केटमध्ये. ठीक आहे. तर ह्या सगळ्या डेव्हलपमेंट झाल्या. आणखी स्पेशलाइज ग्रुप्स. ओके, हे आर्टिझन्स म्हणजेच दोज हू वेर असोसिएटेड विथ डिफरंट आर्ट अँड क्राफ्ट. ठीक आहे. सो ऑल दीज थिंग्स हॅपन ड्युरिंग latter Vedic period. Okay, so this thing happened during latter Vedic period with respect to economy. ठीक आहे. म्हणजे आपल्याला पहिले होती बार्टर सिस्टीम. बार्टर सिस्टीम प्रिव्हॅलंट राहिली, परंतु ऍट द सेम टाइम वी कॅन सी द डेव्हलपमेंट ऑफ द मार्केट इकॉनॉमी. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने हा जो इकॉनॉमीचा जो पोर्शन होता, म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू इकॉनॉमी वी कॅन सी की pastoral economy, it shifted to sedentary agrarian economy with the rise of the trade because of the surplus agrarian production, emergence of the different groups of artisans in the society also. ठीक आहे. तर या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपल्याला दिसतात. ठीक आहे. या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्याला याच्यामध्ये दिसतात. ठीक आहे. तो सेकंड इज अवर सोसायटी. ओके, सो वेदिक सोसायटी. दुसरं जे आहे आपला दॅट इज रिलेटेड टू वेदिक सोसायटी. सो फर्स्ट टॉपिक वी हॅव डिस्कस दॅट इज रिलेटेड टू वेदिक इकॉनॉमी. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेदिक सोसायटी. ओके, ऋग्वेदिक सोसायटी. ठीक आहे.